सत श्री अकाल दोस्तों, लर्निंग अलॉट से तुहाडा स्वागत है। दोस्तों जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक आ वो है इंटरनैट। वट इज़ इंटरनैट। दोस्तों यह टॉपिक NTA UGC नैट दे विच अपने जिहड़ा पहला पेपर आ जर्नल पेपर वो यूनिट के तौर पर दिता होया। सो ये जिहड़ा यूनिट आ वो ICT उत्ते बेस्ड आ। सो ICT की मैं पहले ही वीडियो बना के यूट्यूब के उत्ते पा चुके हैं। सो तुसी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो तुसी मेरे लिंक मैं तुहानूं लिंक दे देना नीचे, तुसी उत्थे जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो आपां अगे उस तो बाद जिहड़ा नैक्सट टॉपिक आउंदा वो आउंदा गा इंटरनैट। वट इज़ इंटरनैट। इंटरनैट की है, आपां हुण इंटरनैट बारे गल करांगे। सो चलो आपां अगे पढ़ते हैं। सो इंटरनैट की चीज़ है दोस्तों। अगर नॉर्मली आपां गल करते हैं इंटरनैट, आपां जानते हैं कि असीं जदों अपने फोन यूज़ करते हैं, डाटा ब्राउज़ करते हैं, कोई भी यूट्यूब वगैरह चलाते हैं या कोई भी जानकारी लैंदे हैं ना, असी उस चीज़ को इंटरनैट कह सकते हैं। बट अगर आप इस चीज़ की किसी को एग्जाम्पल देनी हो है ना, या किसी को एक्सप्लेन करना हो थ्योरी की तरह, तो उस तरीके नाल आपां पढ़ते हैं इस चीज़ को। सो चलो अगे चलते हैं। सो वट इज़ इंटरनैट। द इंटरनैट इज़ ए वर्ल्ड वाइड वैब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम that provide connectivity for millions of other smaller networks. Therefore the internet is often referred to as a network of networks. It allows computer user to communicate with each other across distance and computer platform. कहते इंटरनैट एक विश्वव्यापी दूर संचार प्रणाली आ। विश्वव्यापी हुंदी आ पूरे वर्ल्ड दे विच, पूरा वर्ल्ड जिवें कि एक धरती होगी, धरती के उत्ते जिन्ने भी देश ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ की कहा जाता, विश्वव्यापी कहा जाता है। सो जिहड़ा इंटरनैट आ वो एक विश्वव्यापी पद्धर के उत्ते दूर संचार प्रणाली आ। दूर संचार प्रणाली मीनस जिहड़ी कि दूर दूर तक आप एक दूसरे नाल संचार करते हैं, ठीक है। सो उहदे विच की हुंदा कि लखां ही छोटे छोटे नैटवर्कस आ जाते हैं कि, ठीक है, जिहड़े एक आपस में जुड़ के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बहुत बड़ा नैटवर्क बनाते हैं, जिन्हों की इंटरनैट कहा जाता है। सो अगर आप गल करिए कंप्यूटर लगा लो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर नाल अटैच होंदा गा। जिवें कि मैं कोई भी चीज़ इत्थे काम कर रहा, मैं हुण तुहानूं यह टॉपिक पढ़ा रहा, ठीक है। तुसी ये मेरा जिहड़ा टॉपिक है मैं अपने इंटरनैट राहीं उहदे उत्ते पाता ते वो टॉपिक तुहाडे कोले पहुँच गया है ना। सो वो टॉपिक जिस तरीके नाल पहुँच रहा तुहाडे कोले, उस चीज़ नूं जिहड़ी आपां चीज़ वरतों करते हैं उस चीज़ नूं इंटरनैट कहा जाता गा। सो एक तरह का प्लेटफॉर्म आ जिहदे उत्ते एक बंदा दूसरे नाल गल कर सकदा, अपना डाटा शेयर कर सकदा, जां कोई भी हुण तो लखां काम होंदे नेगे इंटरनैट के उत्ते। सो उस तो बाद अगे आप गल करते हैं ग्लोबल नैटवर्क्स ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस वर नाउन एज द इंटरनैट। वाई यूजिंग इंटरनैट इनफॉर्मेशन कैन बी रीच कम्युनिकेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। हुण इत्थे इन्हां ने की कहा, कहंदे भी अरबां ही कंप्यूटर नेगे, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस ने, इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस जिवें कि फॉर एग्जाम्पल तुहाडा मोबाइल फोन हो गया, टैबलैट हो गई है ना। सो इदां दीयां कहना लखां ही चीज़ां नेगियां। जदों ये चीज़ां आपस में जुड़दियां ने, लखां ही कंप्यूटर आपस में जुड़ के एक दूसरे नाल एक जाल बनाते हैं कि कंप्यूटर ही जाल हो गया, एक दूसरे नाल इलैक्ट्रॉनिक चीज़ां जुड़दियां नेगियां, ठीक है, डिवाइसिस, ठीक है। तो वो जदों उन्हां दे राहीं जदों आपां कोई अपनी जानकारी किसी होर तक पहुँचाते हैं, जां अपना डाटा शेयर करते हैं ना, जां अपनी कोई भी काम करते हैं। सो जिहदे राहीं आप एक दूसरे नाल गलबात करते हैं, अपना काम करते हैं। जिवें वीडियो मैं हुण वीडियो बना रहा, मैं तुहाडे कोल यूट्यूब के उत्ते पा के मैं तुहाडे नाल अपना राबता कर रहा, ठीक है। ये सारा कुछ की चीज़ है, ये सारा कुछ किहदे राहीं चलदा है, इंटरनैट राहीं चलदा है। सो इस चीज़ नूं जदों लखां कंप्यूटर आपस में अपना जाल बना लैंदे नेगे, उस चीज़ नूं इंटरनैट कहा जाता। तुसीं नॉर्मली बस इन्ना याद रखना भी अरबां ही कंप्यूटर होंदे नेगे जिहड़े आपस में जुड़े होंदे नेगे, ते वो जिहड़े नैटवर्क्स राहीं जुड़े होंदे ने, उस चीज़ नूं नैटवर्क जां इंटरनैट कहा जाता वा। सो हुण आपां जिहड़ी अगे गल करदे हां, वट इज़ फुल फॉर्म इंटरनैट। इंटरनैट स्टैंड्स फॉर इंटरकनैक्टेड नैटवर्क दैट इज़ ए नैटवर्क सिस्टम दैट कनैक्ट मिलियंस ऑफ वैब सर्वर। कहंदा लखां ही वैब सर्वर होंदे ने जिन्होंं ये इंटरनैट जोड़दा गा। तो इंटरनैट जोड़दा किते नहीं आ, छोटे छोटे नैटवर्क राहीं। तो नैटवर्क सो इंटरनैट नूं जिहड़ी फुल फॉर्म उहनूं कहा जांदा गा इंटरकनैक्टेड नैटवर्क्स। सो मेजर यूज़ की ने दे मेजर काम किहड़े ने, मतलब किहड़ियां वरतों नेगियां जिहदे विच इंटरनैट राहीं वरतों हुंदी आ। सो उहदे विच सब तो पहला हुंदी आ ई कमर्स हुंदा, जिहदे विच आपां बिजनेस करते हैं ना, अपनी चीज़ां नूं बेचदे आ, गुड्स चंगियां है ना, माड़ियां जो भी चीज़ां आपां किसी होर तक बिजनेस करके पहुँचाउने हैं, जिवें फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट हो गया। सो उस चीज़ नूं ई कमर्स कहा जाता। तो ई लर्निंग की हुंदी है, ई लर्निंग जिहड़ी तुसीं हुण यूट्यूब तो देख के सीख रहे हो, जां तुसीं ओह लगा लो भी जिहदे विच तुसीं
ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਨਸ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ TV ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਨੇੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਯੂਜਸ। ਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਕ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਬਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਾਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਵਾਇਰ, TV ਕੇਬਲਸ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰਿਕ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲਸ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, TV ਕੇਬਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਬਰਿਕ ਆਪਟਿਕ ਕੇਬਲਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫਸਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇ ਔਨ ਦੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੇਬਲਸ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ 3G 4G, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ 3G ਵਾਈਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਡਰਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਡਸ ਏ ਰਿਕੁਐਸਟ ਓਵਰ ਦੀਜ਼ ਵਾਇਰ ਟੂ ਏ ਸਰਵਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਰਵਰ ਕੋਲੇ। ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵਰ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਐਂਡ ਇਟ ਵਰਕ ਏ ਲੋਟ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ PC ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਰਾਈਵਜ਼ ਸਰਵਰ ਰੀਟਰਾਈਵਸ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸੈਂਡਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਡਾਟਾ ਬੈਕ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ
ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਟਰਾਈਵਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 80-90% ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਬਰਿਕ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੜੇ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਨੱਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਟੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇਗੇ ਐਪਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਐਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਬਾਰੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ? ਹੁਣ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ www ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ www ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਸ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, URL ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, WWW ਇਜ਼ ਏ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਸ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that can be accessed by using a hypertext interfaces। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਇਹ www, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਵੈਬ ਉੱਤੇ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਮਤਲਬ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, WW ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ WW ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ URL ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ WW ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਘੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ URL। URL ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? URL ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ।
URL ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਐਡਰੈਸਸ ਔਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਪਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦੇ ਪਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ URL ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, URL ਵੈਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ URL ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਵੈਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੱਭਣਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ? URL ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਗਏ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ URL ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ URL ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ URL ਦੇ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ URL ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ URL ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ID ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ID ਬਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਊ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ID, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ID ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ID 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ URL ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਈਟਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਸਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ URL ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ, URL ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ URL ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ TCP। ਵਾਟ ਇਜ਼ TCP? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। TCP ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ TCP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ TCP ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। TCP is a communication protocol suite that means a set of rules and procedure which are used for interconnecting various network devices over the internet by defining how the data should be transmitted, routed, broken into packets, addressed and received at the destinations. The TCP defines how application can create communication channels across a network. IP defines the way each packet is addressed and routed to ensure it reaches the correct destinations. ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਊਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
TCP ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। TCP ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ IP ਹਰੇਕ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ TCP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਜ਼ TCP IP ਵਰਕ? TCP IP ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? TCP IP ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, IP ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ IP ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਜ਼ TCP IP ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ TCP ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ PDF ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ TCP ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ TCP ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਲਸ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ HTTP ਹੋਊਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ HTML, ਕਲਾਇੰਟ ਐਂਡ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।